Is income from salary, section 15, charging section. There must be employer and employee relationship. What is employer? Employer is a full-time or part-time, government or non-government. They can be an employees. And then what is employee? It may be a skilled or unskilled person. Salary is taxable on due or present basis, whichever is earlier. In in the following cases, is taxable only on receipt basis. That is a bonus or commission, advance salary, arrears of salary. Salary is taxable at the place where service are rendered. Foregone salary is taxable, and the surrender of salary is not taxable when surrendered to central government only. Salaries, tax-free salary is taxable if given to employer. Firm per to partner, taxable at two partners in PGPP. Remuneration received by MP or MLA, taxable in other sources because they are public representatives. Format to solve salary. Basic salary includes retirement benefits plus all taxable allowances, cash benefits provided to employees plus all taxable perquisites are perk to find gross salary minus deduction under section 16 minus standard deduction proportional fees entertainment allowance to found out the net taxable salary. First, basic salary. There is a two types, monthly or yearly basis or straight pay. It is to government employees. Dearness allowance to meet the cost of inflation. Amount of percentage is taken by the basic salary. Bonus reward for hard work. There is a two types. Amount actual or it is given on monthly basis. Commission on extra sales. It has two types. Amount given taken to actual amount or a percentage of turnover. The amount given to the actual amount is given when an employee achieves the given target or given amount of sales. Allowance, fully taxable, fully exempt, partially taxable. In a fully taxable, there is a overtime allowance, entertainment allowance, fixed medical allowance, city compensatory allowance, interim allowance, servant allowance, project allowance, tiffin allowance, any other cash allowance, warden allowance, non-practicing allowance, transport allowance only for the physically challenged people and leave encasement allowances. For fully exempt allowances to High Court, salary and allowances paid by UNO and sumptuary allowance granted to High Court or Supreme Court judges. Foreign allowances to employees to government employees under the birth scheme. Partially taxable allowance, house rent allowances for old scheme, actual house rent allowances minus least of the following actual house rent allowances, 50 or 40% of salary, rent paid minus 10% of salary to found out the taxable house rent allowances. For new scheme, no exemption, completely taxable. Next other partially taxable allowances. Children education allowances for new scheme not allowed, for old scheme actual minus 100 into 2 into 12. Selection is allowed only for the two children. Children hostel allowances. For new scheme not allowed, for old scheme actual allowances minus 300 children per month. Up to two children allowed. For tribal area allowances, for old scheme 200 per month, for the new scheme not allowed. For underground allowances, 800 per month. Running allowances, employee working in transport industry, actual minus least of 70% of actual amount or 10,000 per month to find the taxable amount. Ma'am. இப்பதான் அந்த நெக்ஸ்ட் திருப்பி கால் பண்ணேன்டா கண்ணா ரெக்கார்டிங் போகுது. ஓ சரி ஓகே. We'll discuss about this, okay va? சரி. சொல்லு பாஷ்வின். முடிச்சிட்டியா? Yes ma'am. Okay. Fine. Questions போட்டியா? இன்னைக்கு homework question போட்டியா? Ma'am, actually நான் இன்னும் தொட கூட இல்ல. நீங்க தான் சொல்லலாம் இருக்கேன். முடிச்சு 3 நாள் ஆகுது அஸ்வின். This is not how you study, okay? Not bad. See, not good. Okay va? Not bad சொல்லிட்டோம். ஏன்பா
வெறும் பேசிக் கொஸ்டின், அது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்தேன். எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதை போடுறதுக்கு? ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகுமா? சரி, டெட் ஸ்லோவா போடுறேன். 15-20 மினிட்ஸ் ஆகுமா? 20 மினிட்ஸ் இல்லையா கடந்த 3 நாளா ஒன்ட்டா சம் போடுறதுக்கு? What's that one good reason that you can give for not solving that one homework question that I gave you? சொல்லு. Not good. சரியா? எக்ஸ்கியூசஸ் குட்டியா எட்டி பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும்? தள்ளி விட்டுறணும். சரியா? So this is one question. Okay, one kutti concept. Okay, HRA is just one allowance that was mainly tested in that question. சரி, அது ஏன் நான் உனக்கு கொடுத்தேன்னா, HRA I want you to be very much well versed. அப்பதான் வந்து உனக்கு மற்ற அலவன்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சரியா? ஸோ ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறது எதுக்கு கொடுக்குறேன்? நீ சால்வ் பண்ணுவேன்றதுக்காக தானே கொடுக்குறேன். எனக்கு டைம் பாஸ் ஆகலன்னு கொடுக்குறேனா? இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு ரிப்பீட் திஸ். நான் கிளாஸ் முடிச்சு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் உனக்கு டைம் தரேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு 15 மினிட்ஸ்ல ஐ வாண்ட் யூ டு சால்வ் தட் கொஸ்டின் அண்ட் சென்ட் இட் டு மீ. சரியா? நீ கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் போடுவியோ இல்ல கிளாஸுக்கு நடுவில் 10 மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுப்பேன் அப்ப போடுவியோ எனக்கு தெரியாது. பட் அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும் இன்னைக்கு எனக்கு. ஓகேவா? ஓகே, குட். சரி, இப்போ நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் போறோம், பெர்க்யூசைட்ஸ். சரியா? ஸோ பெர்க்யூசைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அலவன்ஸ். நீ வந்து பெர்க்யூசைட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பெர்க்யூசைட் அலவன்ஸை விட்டு எப்படி டிஃபரெண்டா இருக்குங்கிறது நீ ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அலவன்ஸ்னா என்னது? இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அலவன்ஸ்ல we saw so many types like fully taxable allowance, fully exempt allowance, partially taxable allowance. partially taxableலயும் அமௌண்ட் வச்சிருந்தா எப்படி, as on consumption எப்படி, நம்ம we saw various allowances இல்லையா? ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னது? நமக்கு ஒரு செலவு வரப்போது, அதுக்கு வந்து நமக்கு காசு கொடுத்துடுவாங்க. கரெக்டா? இட் வில் பி கேஷ் பேஸ்ட் இல்லையா? காசு கொடுத்துருவோம், அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த எக்ஸ்பென்ஸை மீட் பண்ணிப்போம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் மீட் பண்ண போக்கு எக்ஸஸா கிடைச்ச அலவன்ஸை நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ண போறோம்? இன்கம்மா ட்ரீட் பண்ண போறோம். சேம் வே when something is given which is not in cash, ஒரு பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது, ஒரு கைண்ட்ல கிடைக்குது, கேஷ்ல இல்லாம எதுல கிடைக்குது? கைண்ட்ல கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? பெர்க்யூசைட்ஸ். ஓகேவா? அலவன்சஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ஆக்சுவலி என்ன எழுத வந்தேன்னா பெர்க்யூசைட்னு எழுத வந்தேன். ஓகேவா? பெர்க்யூசைட். ஃபைன். அப்போ அலவன்ஸ்னா என்னது? இட் மீன்ஸ் அலவன்ஸ்னா என்னது? It means fixed amount. Allowance means fixed amount received from employer to employee, whether actual expenditure is incurred or not. எப்படி? Whether actual expenditure is incurred or not. சரியா? சோ இது என்னது அப்போ? இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் salary. நான் கொடுத்துடுவேன், நீ வேணா செலவு பண்ண, இல்லைன்னா வச்சுக்கோ, அது அப்புறமா இன்கமா காமிச்சிக்கலாம். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் salary. whereas பெர்க்யூசைட்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆர் பெர்க்யூசைட்னா என்னது? பெர்க்யூசைட்னா இட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆர் பெர்க்யூசைட்னா இட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆர் facility given by the employer to the employee. Right? So இது வந்து எப்படினா it is received only when actual expenditure is incurred. ஓகேவா? இது reimbursement மாதிரி அந்த மாதிரி. ஓகேவா? it is received when actual expenditure is incurred. Right? Handwriting மட்டும் கொஞ்சம் கேவலமா இருக்கு, சமாளிச்சுக்கோ. So basically allowance na enadhu? Whether you incur the expenditure or not, you will be given the fixed amount every month. You will have to get that amount. If you want, you can use it. Otherwise, it will be treated as your income. So it's part of income. Right? Adhu perquisite na enadhu? Perquisite na it is a benefit or a facility. Benefit or facility என்ன அர்த்தம்? இது வந்து எனக்கு காசா கொடுக்க மாட்டான், பட் அது ஒரு பொருளாவோ இல்ல ஒரு சர்வீஸாவோ இல்லனா ஒரு விஷயம் என்னால அதை யூஸ் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியாவோ he will give it to me. So இது எப்ப எனக்கு தேவைப்படும்? only when I am going to incur that expenditure actually. கரெக்ட்டா? எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ், போலீஸ், இவங்களுக்குலாம் என்ன தருவாங்க? ரொம்ப ஃபேமஸ்
கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி போலீஸ் ரயில்வேனாலே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபெசிலிட்டி குவார்டர்ஸ். கரெக்டா? ஒரு அகாமடேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். ஆர் சில இடத்துல லைசன்ஸ் சார்ஜ் மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த பில்டிங்க்கு ஒரு மினிமல் சார்ஜ் மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. சரியா? நவ் திஸ் திங் இது எப்போ அவனுக்கு வந்து கிடைக்கும்? only when he or his family is accommodating in that particular building, only then he gets that benefit. கரெக்டா? So perquisite is derived or perquisite is given to the employee only when the actual expenditure is incurred. சரியா? அலவன்ஸ்க்கு எதுக்கும் இருக்கிற ரெண்டு வித்தியாசம். ஃபர்ஸ்ட் அலவன்ஸ் வந்து கேஷா இருக்கும், perquisite வந்து கைண்டா இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்க்காக கொடுப்பாங்க, இது ஒரு பெனிஃபிட்காகவோ இல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிக்காகவோ கொடுப்பாங்க. தேர்டு, இது இன்கர் ஆனாலும் கொடுக்குவாங்க, இது இன்கர் ஆகலனாலும் கொடுப்பாங்க, இது இன்கர் ஆனா மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஃபைனா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் அலவன்சஸ் அண்ட் perquisites. Now moving further, what are the different kinds of perquisites அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? ஸோ சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். செக்ஷன்ஸ் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. யூ கேன் ரிமெம்பர் த செக்ஷன்ஸ் வெல். மொத்தமாக உனக்கு 16 to 18 perquisites இருக்கு. அதில் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் perquisites 3 இருக்கு. மித்த எல்லாமே எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அவ்வளோ வரைக்கும் allowed as டிடக்ஷன். மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் டாக்ஸபிள். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஆஸ் ஆஃப் நவ் சேலரியில நம்ம காம்ப்யூட் பண்ணது எல்லாமே எக்ஸாம்ட் அமௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஆர்ஏ எடுத்துப்போம். ஹெச்ஆர்ஏல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஒர்க்கிங் நோட்ல அமௌண்ட் டிடக்டபிள் கால்குலேட் பண்ணுவோம், அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம. கரெக்டா? பட் வென் இட் கம்ஸ் டு perquisite நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா அமௌண்ட் ஆஃப் perquisite கால்குலேட் பண்ணுவோம். அமௌண்ட் ஆஃப் perquisite கால்குலேட் பண்ணுவோம். We will not be calculating the deduction amount. We will be calculating the taxable amount. So this is one good point that is to be noted when you have calculations. Several calculations இருக்கு salary ல மொத்தமா நமக்கு இல்லையா? பட் இப்போ வரைக்கும் அலவன்சஸ்ல பார்த்த வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது என்னது? நம்ம கால்குலேட் பண்ணது டிடக்டபிள் அமௌண்ட். இப்போ கால்குலேட் பண்ண போறது என்னது? டாக்ஸபிள் அமௌண்ட். சரியா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபைனா? So let us start with one by one. First perquisite that we are going to talk about is gift. Okay, va? Gift includes gifts and voucher. Gifts and vouchers. Okay, va? So இது வந்து ரெண்டு வகையில ட்ரீட் பண்ணலாம்ப்பா. சரியா? So I'm going to give it as two different aspects. First, up to limit வந்து பாத்தீங்கன்னா limit வந்து 5000 பா. Limit is 5000. இது per month இல்ல per annum. This is very important. சரியா? இது வந்து per annum. So up to 5000 nil. ஓகேவா? So 5000 க்கு மேல போச்சுன்னா taxable. கரெக்டா? up to 5000 it is nil. இப்போ let us say it is exceeding that amount. சரியா? ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ there is possibility எனக்கு இந்த அமௌண்ட் 5000க்கு மேல போகலாம், 5000க்கு கீழே இருக்கலாம். 5000க்கு கீழே இருக்குன்னா எக்ஸம்ட் இல்லையா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இங்க இருந்து நம்ம ரெண்டு பாசிபிலிட்டி எடுக்கலாமா? ஸோ less than 5000, more than 5000. less than 5000 னா nil amount is taxable. ஓகேவா? taxable amount is nil. more than 5000 னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? so we have two methods. method 1 ரெண்டுமே எழுதணுமான்னு கேட்டா ரெண்டுமே எழுதணும். ஒன்னு மெயின் ஆன்சர்ல காமிக்கணும், ஒன்னு ஆல்டர்னேட் ஆன்சர்ல காமிக்கணும். சரியா? மெத்தட் 2. மெத்தட் 1 என்னன்னா, since 5000 மேல போனா taxable சொல்றதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்டையர் 5000 taxable பண்ணிடுவேன். என்டையர் 5000 taxable பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? சாரி 5000 சொல்றேன், என்டையர் அமௌண்ட்டை taxable பண்ணிடுவேன். alternate number 2, amount exceeding 5000 taxable பண்ணுவேன். amount exceeding 5000, அதாவது டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட், அது என்ன பண்ணிடுவேன்? நான் taxable பண்ணிடுவேன். ஸோ இதில் எதை நான் மெயின் ஆன்சரில் காமிக்கிறேன், எதை நான் ஆல்டர்னேட்டில் காமிக்கணும்னா இதை வந்து மெயின் ஆன்சரில் காமிக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் இதை வந்து
ஆல்டர்னேட்டா நோட்ஸ்ல வந்து காமிக்கணும் ஆல்டர்னேட் ஆன்சர். ஓகேவா? ரெண்டுத்துக்கும் டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன் மாறாதா மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாறாது. ஏன்னா உனக்கு gift வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு 5000 வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கு ஒரு செக்ஷன் படி. சரியா? அப்போ இங்க வந்து நீ ஃபுல்லா டாக்ஸபிள் பண்ணிட்டு அங்க நீ எக்ஸாம்ஷன் வாங்கினாலும் ஓகே, இல்ல இங்கேயே மொத்தமா எக்ஸாம்ட் அமௌண்ட் எடுத்து டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் மட்டும் காமிச்சாலும் ஓகே. இந்த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் மட்டும் காமிக்கிறது மெத்தட் 2, மொத்த அமௌண்ட்டை காமிச்சிட்டு அப்புறமா டிடக்ஷன் வாங்குறது மெத்தட் 1. ஓகேவா? ஸோ எந்த மெத்தட் நீ ஃபாலோ பண்ணாலும் ஆன்சர் வில் பி ரைட். பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஷோ த மெயின் ஒர்க்கிங் டு பி மெத்தட் 1, alternate working to be method 2. சரியா? So now we'll be solving one example question on this. Example number 1. Example 1ல என்ன சொல்றான்? நான் தான் சொல்ல போறேன். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா சாரி gift received rupees 14,000. Compute taxable value of gift. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்பா? சொல்யூஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மெயின் ஆன்சர்ல காட்ட போகிறது. Since the value of gift exceeds rupees 5,000, it shall be taxable. Therefore, rupees எவ்வளவு amount 14,000 அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். is fully taxable. இல்லைனா now alternatively the value of perquisite exceeds 5,000 per annum shall be taxable as 14,000 minus 5,000, which is equal to 9,000 as gift received up to 5,000 is exempt. Okay va? Next, ஒரே ஒரு நிமிஷம் பா.
சாரி வந்துவிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் perquisite என்னதுப்பா? ஃபர்ஸ்ட் perquisite இஸ் வெரி ஈஸி இல்லையா? ஸோ தட் வாஸ் கிஃப்ட். செகண்ட் perquisite, am I audible? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது. எஸ் மேம், ஆடிபிள் மேம். நன்றிப்பா. ரெக்கார்டிங் ஆன்ல தான் இருக்கு அஸ்வின், பயப்படாத. ஓகே, அதான் யோசிச்சேன், சார்ஜ் போட்டுருக்கேன் மேம். ஓகேப்பா, ஐ திங்க் எல்லாமே சார்ஜில் தான் இருக்கு, பயப்பட வேண்டாம். ஐபேட் சார்ஜ். ஓகே, யா, I think now it's good. Thanks Ashwin. Okay, so perquisite number 2, free food facility. இப்போதுலேருந்து cumulative revision start ஆகும் அஸ்வின், ஓகேவா? After completing each perquisite, I'll be recollecting the first perquisite that we were talking about. Why am I doing it? Because there is totally 16 to 17 perquisites which you cannot revise again. So you have no other option than revising it right now. Fine? Okay. So perquisite number 2, free food perquisite. Free food perquisite. Free food facility னு எழுதிக்கோப்பா. Facility. ஸோ இது என்னதுன்னா, மோஸ்ட்லி நமக்கு ஆஃபீஸ்லலாம் வந்து we have this thing, ஒரு குட்டி கேன்டீன் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபுட் கொடுக்கலாம். we have this refreshments, டீ காஃபி சமோசா என்னென்னமோ கொடுப்பாங்க, கரெக்டா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து as part of ஆஃபீஸ் இதுன்றதுனால இப்போ நம்ம ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி என்ன பண்ண போறோம்னா, மொத்தமாக 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி எப்படி பிரிக்க போகிறோம்? 3 கேட்டகரிஸாக பிரிக்க போகிறோம். ஃபைனா? ஃபர்ஸ்ட் டீ, ஸ்நாக்ஸ். ஸ்நாக்ஸ் தானே எழுதிருக்கேன், ஸ்நாக்ஸ் எழுதுறல. ஓகே, டீ, ஸ்நாக்ஸு, அப்புறம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட். எனக்கு எப்போவுமே ஸ்நாக்ஸுக்கும் ஸ்நாக்ஸுக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ டீ, ஸ்நாக்ஸு, ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் டியூரிங் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, டியூரிங் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி nil. ஓகேவா? அது வந்து டாக்ஸபிள் ஆகாது. இன்னும் இவ்வளோ மோசமாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபுட்டு ப்ரொவைடட் இன் ரிமோட் ஏரியா. அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வேலை செய்ய போகிறேன். நம்ம ஆடிட் ஃபார்ம்லலாம் மோஸ்ட்லி நடக்கும்ப்பா, திடீர்னு கொண்டு போய் ஒரு ஊரில் போய் வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ குட் பிளேஸ் வேர் ஃபுட் இஸ் அவைலபிள், ஃபைன். வாட் இஃப் இட்ஸ் ரிமோட் ஏரியா வேர் தேர் இஸ் நோ நியர்பை ஹோட்டல்ஸ் ஆர் சம்திங், அப்போ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே தராங்கன்ற பட்சத்தில் தட் வில் பி எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஃபுட் ப்ரொவைடட் இன் remote area, food provided in remote area or offshore unit. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் that will also be nil, it will not be taxable. நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது taxable value, always have this in mind, taxable value of perquisite. இது exempt amount கிடையாது, have this in mind. others, ஓகேவா? அதர்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ அதர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ 50 rupees per meal வந்து சார்ஜபிள். ஓகேவா? ஸோ அது எப்படி நான் சொல்ல போறேன்னா, ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அது எல்லாமே, சரியா? இதில் அப் டு 50 rupees வரைக்கும் எக்ஸாம்ட், 50 per meal மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணோம்னா மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் என்னதுப்பா? taxable value. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கலன்னா டேக் இட் as 300 days, சரியா? இஃப் nothing is mentioned about number of days, if nothing is mentioned about number of days, take it as 300. Okay va? Take it as 300 days. சரியா? அதே மாதிரி ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபுட்டோட வேல்யூ less than 50 ஆவே இருந்தாலுமே it will be fully taxable. ஓகேவா? So, first என்ன பார்த்தோம்? First we saw gift.
gift la up to 50,000 it is exempt, 50,000 க்கு மேல it is sorry up to 5,000 it is exempt, 5,000 க்கு மேல it is taxable. ஓகேவா? அடுத்து பார்த்தது வந்து இது food facility. food ன்னு வரும்போது up to 50 per meal வரைக்கும் it is exempt, அதுக்கு மேல போச்சுனா it is taxable. So taxable value எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? Actual meal amount minus 50 rupees per meal into number of days is equal to taxable amount. இது போக tea, coffee, breakfast, refreshment provided during the office hours வந்து it is not taxable. Then lunch which is provided in remote area it is not taxable. ஓகேவா? அடுத்து பார்க்க இப்ப பார்க்கிறது எல்லாமே section 17 பா. சரியா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு क्वेश्चन பார்த்துடுவோம். சரியா? example 1. Example 1. Mr. X works at Y Limited. Y Limited provides tea, coffee and refreshments during office hours per tea or coffee cost rupees 15 per day. Additionally, meal is also provided which includes lunch and non-alcoholic beverage costing 90 rupees per meal. Compute taxable value of meal facility. Point number 2. Will your answer change? Will your answer change if the office is a offshore unit? So this is the question. So நமக்கு என்ன தெரியும்? நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி meal facility that is being provided அது up to 50 rupees வரைக்கும் நமக்கு taxable வராது. It is exempt up to rupees 50. கரெக்டா? So நம்ம ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? Solution. Value of taxable perquisite. Okay va? So first actual value of perquisite. First tea, coffee, refreshment. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5 rupees per day. Number of days கொடுக்கவே இல்லை. கரெக்டா? Number of days is not given. So what is 15 into 300? 4,500. Next meal facility. Meal எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க? 90 rupees per meal into 300 days because number of days is not given. Correct? So what would be the answer?
2700 இல்லை எவ்வளோப்பா வருது ஆன்சரு? 27,000 வருது. சாரிப்பா, எங்கே போச்சு பென்சில்? 27,000. யா, ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு? 31,500 if I'm not wrong. That's correct. இப்போ இதுல exempt amount. We know that as per the provisions of Income Tax Act, refreshments that are given during the office hour is fully exempt. அப்போ 15 into 300 is fully exempt. So 4,500. So இதை தாண்டி meal. மீலுக்கு 50 rupees per meal exempt. 50 into 300 எவ்வளோ பாச்சு? 15,000. Yes, 15,000. So இப்போ total taxable value of perquisite என்னதுப்பா? 12,000. 12,000. So this is the taxable amount. இப்போ என்ன பண்ணோம்? முக்கியமான வேலை நோட். Meal facility given is exempt up to 50 rupees per meal per day. Point number 2. Refreshments, tea or coffee given during office hours is fully exempt. Fully not taxable. Okay, va? Now B part. If the company is a offshore unit, then என்ன பாகும்? The meal amount, very good. The meal amount would be not taxable. Therefore, nil. Correct? So, இவ்வளோ எழுதணும். புரியுதா? இதுக்கு நம்ம நேராவே நம்ம வெறுமனே taxable amount மட்டும் எழுதிருக்கலாம்ல. எப்படி எழுதிருக்கலாம்? 90 minus 50 into 300 போட்டிருக்கலாம்ல. இது வந்து ஒரு full fledged question இருக்குன்னா நான் இப்படி பண்ணிருப்பேன், பண்ணிட்டு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். But since it is the only question that is asked, I have solved it as detailed as possible. Okay va? Next. So first type enna paathompa? First we saw gift up to 50,000 nil. அதுக்கு மேல போச்சுனா taxable. We have two alternative method. One is you will entirely show it as taxable, or up to 50,000 you will reduce, remaining amount you will show it as taxable. Second one is perquisite la food facility. Food la வந்து refreshment, tea and meal provided at offshore unit will be fully not taxable. Others will be taxable and it is exempt up to rupees 50 rupees per meal per day. If the number of days is not given, it is 300 per day. I mean 300 number of days. சரியா? தேர்டா பார்க்க போறது வந்து club facility. Third one is club facility. மோஸ்ட்லி உனக்கு இது இப்பெல்லாம் ஐடி கம்பெனிலே கொடுக்குறாங்க. பட் முதல்ல உனக்கு ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் கேம்ப் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஐ லிவ் நியர் ஐஎஃப் தாம்பரம். ஸோ தாம்பரமுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் கேம்ப்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிம் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரீ. அந்த கேம்பஸ்குள்ளே இருக்கிற யார் வேணும்னாலும் போய் அந்த ஜிம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிட்ரலி ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா, அந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மெம்பராக இருக்கணும் அந்த பர்சன். ஸோ ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மெம்பராக இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிடும். ஸோ மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கிற எல்லாருமே அந்த ஜிம்மை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து உனக்கு ஐடி கம்பெனிஸ்லேயே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்குலாம் கொடுக்குறாங்க. அது போக உனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் தட் ஆர் கிவன் பேசிக்கலி டு எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் கால்ட் perquisite. ஸோ அதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கிளப் ஃபெசிலிட்டி. கிளப் ஃபெசிலிட்டியை மொத்தமாக நான் என்னவா பிரிக்கிறேன்னா 4 கேட்டகரியாக பிரிக்க போகிறேன். 1,
2, 3, 4. First one talks about official purpose. Okay, va? Official purpose. Second, uniformly given to all employees. Third one, initial fees நம்ம கட்டற மாதிரி இருக்கு. Initial fees to be given. Membership மாதிரி pay பண்ணி join பண்றோம். ஓகேவா? இது போக others. ஓகேவா? So இந்த மூணு கேட்டகரியிலுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு கேட்டகரியுமே it is fully exempt. ஓகேவா? othersல வந்து பாத்தீங்கன்னா othersல actual amount minus recovered. Done. So club facility la official purpose na ipo na sonna mari armed force police இவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி facilities கொடுப்பாங்க. So அவங்க அத mostly official purpose காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So அதெல்லாம் அவங்களுடைய part of training. கரெக்ட்டா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர்மினா they should be fit enough. So this becomes their official purpose obviously. கரெக்ட்டா? So இந்த மாதிரி official purpose இருந்துச்சுன்னா it is fully exempt. Next, uniformly to all employees. ஒருத்தருக்கு மட்டும் தராம எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க. Uniformly this is applicable அப்படினா it is exempt. Next, நான் வந்து இந்த facility obtain பண்ணனும்னா நான் காசு கட்டணும் அப்படினு சொல்றாங்க. There is no benefit actually. கரெக்ட்டா? இப்போ நான் ஒரு விஷயம் காசு கட்டினா தான் என்னால அனுபவிக்க முடியும்ன்றது நார்மலான ஒரு லைஃப். இப்போ அது கட்டாமலே எனக்கு எம்ப்ளாயர் ஃப்ரீயா கொடுக்கறான் அப்படினா that is the benefit I am getting out of the employment. If there is a facility given by the employer and I'll have to pay amount to get that facility, there is no benefit that is given to me. Correct? Actually இதே amount நான் வெளியில கட்டி கூட நான் சேர்ந்துக்கலாம். Just because the employer is giving to me, it doesn't mean it's a perquisite. If the employer is giving to me and I am paying the initial amount, membership fees கட்டற எல்லாமே பண்ணி நான் தான் சேர்றேன்னா that is exempt. That is you are incurring the expense and you are paying it. Othersல உனக்கு ஃபுல்லாவே கொடுத்துறா ஒரு சில amount மட்டும் நீ பே பண்ற அப்படினா எவ்வளவு அமௌண்டோட மொத்த பெனிஃபிட்டோட வேல்யூ என்ன அதெல்லாம் மைனஸ் ரெக்கவர்ட் அமௌண்ட் ரெண்டு ரெடியூஸ் பண்ணா கிடைக்கிறது taxable amount. சரியா? ஃபைன். ஒரு क्वेश्चन பாப்போம். Example question. Mr. Aswin is employee at so and so company. Okay, va? So employer provides club facility worth 5,000. Case A, it is for official purpose. Case B, initial amount of rupees 3,000 is paid as membership fee. Next, C. Mr. Ashwin subscribes the initial period. Thereafter, he need not pay anything. So இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இது வந்து ஃபுல்லாவே என்ன ஆயிடும் எக்ஸாம்ட் ஆயிடும் கரெக்ட்டா சோ கேஸ் 1ல it becomes exempt இப்போ அப்படியே கேஸ் 2 போனோம்னா 3000 அவன் பே பண்றான் அப்போ 5000 பெனிஃபிட்ல 5000 காஸ்ட்ல 3000 இவன் கட்டறான் மிச்சம் 2000 is the benefit he is getting so this will be taxable ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா எல்லா சர்வீஸுமே அவன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனும் சப்சீக்வென்ட் இயர்ஸ்ல அவனுக்கு அத வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்போ இந்த வாட்டி what he is doing இந்த வாட்டி there is no benefit that he is deriving so இந்த amount ஃபுல்லாவே it will be exempt
ஓகேவா? டவுட் மேம், அந்த கம்பெனி வந்து அந்த அஸ்வின் ப்ரோவருக்கு 5000 தர ஒர்த்துள்ள ஒரு தராங்க. ஃபார் அபிஷியல் பர்பஸ்க்கு இது எக்ஸாம்பிள் இனிஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் 3000 வந்து அந்த அஸ்வின் ப்ரோவர் பே பண்றாங்க. ஆமா. சோ மொத்த அமௌண்ட் இனிஷியலா நீ 5000 பே பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோ. பட் நீ அதுல 3000 கொடுத்தா போதும்னு சொல்றான். அப்போ you are getting 2000 டிஸ்கவுண்டா? ஓ, டிஸ்கவுண்ட் மாதிரியா மேம்? அப்ப இந்த 2000 வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட். only because you are employee of this company you get this 3000 benefit இருக்கிறதுக்கு இது கிடைக்குது. இதுவே நீ இதுக்கு எம்ப்ளாயே இல்லனா இந்த அமௌண்ட் நீ 5000 கட்டி தான் நீ ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். that's how it differs. ஓகேவா? இப்போ தேர்ட்ல வந்து அவர் என்ன 5000 பே பண்ணிட்டாராங்க? ஆமா. ஓகே. சோ இதுல எப்படின்னா சில கம்பெனிஸ்ல வந்து இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா நீங்க பண்ண வேண்டாம் அப்படின்பாங்க இல்லையா? சோ அப்போ இனிஷியலி நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்றனால யூ ஆர் சப்ஸ்கிரைபிங் தி சர்வீஸ் ஃபுல்லி. there is no benefit that you are getting out of it. கரெக்ட்டா? அதனால அது ஃபுல்லாவே எக்ஸாம்ட் ஆடுது. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஃபைன். இப்போ ஒரு கோ த்ரூ. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது gift, நெக்ஸ்ட் பார்த்தது என்னது? ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி, தேர்ட் பார்த்தது கிளப் ஃபெசிலிட்டி. ஓகேவா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு ஃபெசிலிட்டி. ஃபோர்த் ஒன் என்னது? கிரெடிட் கார்டு ஃபெசிலிட்டி. கிரெடிட் கார்டு என்னன்னா இப்போ ரெண்டா ஈஸிப்பா. கிரெடிட் கார்டுல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. ரெண்டே விஷயம் தான். பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்றியா, அஃபிஷியலுக்கு யூஸ் பண்றியா? ஓகேவா? ஸோ அஃபிஷியல் பர்பஸ், அதர் பர்பஸ். ஓகேவா? பர்சனலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் மைனஸ் ரெக்கவர்ட் அமௌண்ட். சிம்பிள். எதுக்குமே லிமிட் கொடுக்கலன்னா ஆக்சுவல் மைனஸ் ரெக்கவர்ட், ஆக்சுவல் மைனஸ் ரெக்கவர்ட், அவ்வளவுதான். இது டாக்ஸபிள் அமௌண்ட். அஃபிஷியலா இருந்துச்சுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நில், இதுமே டாக்ஸபிள் இல்லை. ஓகேவா? as simple as that. The first one was gift, second one was meal facility, third one was club facility, fourth one is credit card facility. Perquisite number 5, which is very very important. Use of movable asset. Use of movable assets. ஸோ இதில் என்னன்னா நமக்கு வந்து ஜென்ரலி ஆஃபீஸ்லேருந்து கொடுப்பாங்க பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலருக்கு ஃபோனு, லேப்டாப்பு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா? சிலருக்கு வந்து வேற ஏதாவது பொருட்கள் தருவாங்க, ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு. பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ வாங்கிட்டு போவாங்க பேங்க் போய் சொல்லி. ஓகேவா? ஸோ வெயிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப். நெக்ஸ்ட் அதர்ஸ். ஓகேவா? அதர்ஸா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதை ஃபர்தரா ரெண்டு கேட்டகரியில பிரிக்க போறேன். ஓகேவா? ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர், ஹையர்டு பை எம்ப்ளாயர். ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர், ஹையர்டு பை எம்ப்ளாயர். இப்போ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரா இருந்துச்சுன்னா எய்தர் வே நீ ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலுமே இதுல மெஜாரிட்டி பார்ட் என்னவா இருக்கும்? அஃபிஷியல் பர்பஸா தான் இருக்கும். ரொம்ப மைனர் பார்ட் தான் பர்சனல் பர்பஸா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ வெதர் இட் இஸ் ஃபார் பர்சனல் ஆர் அஃபிஷியல் இட் வில் பி நில். ஓகேவா? ஸோ பிராக்கெட்ல குட்டியா எழுதிக்கும் ஃபார் போத் த பர்பஸ். ஓகேவா? இதுவே வந்து இதுவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னது? ஓன்டு பை எம்ப்ளாயரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய காஸ்ட் இனிஷியல் அவர் இன்கர் பண்ணியிருப்பாரு தெரியுமா? அந்த காஸ்ட்ல 10% எடுத்துக்க போறோம். சரியா? 10% ஆஃப் ஆக்சுவல் காஸ்ட் மைனஸ் எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட். எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட். இது என்னது? டாக்ஸபிள். என்ன? இதுவே ஹையர்டா இருந்துச்சுன்னா ஹையர் சார்ஜ் மைனஸ் ரெக்கவர்ட் அமௌண்ட் பண்ணோம்னா டாக்ஸபிள் வரும்.
ஓகேவா? ஸோ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணோம்? மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டா பிரிச்சோம். கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ், அதர்ஸ். கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸா இருந்துச்சுன்னா போத் த பர்பஸா இருந்தாலும் இல்ல. இதுல அதர்ஸா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டா பிரிச்சோம். ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர், ஹையர்ட் பை எம்ப்ளாயர். ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் இருந்துச்சுன்னா 10% ஆஃப் காஸ்ட் மைனஸ் அமௌண்ட் ரிகவர்ட். ஹையர்ட் பை எம்ப்ளாயர் இருந்தால் ஹையர் சார்ஜஸ் மைனஸ் அமௌண்ட் ரிகவர்ட். மொத்தமா இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது 5 பர்க்கு சைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் கிஃப்ட். கிஃப்ட்ல அப் டு 5,000 எக்ஸாம்ட், அதுக்கு மேல போச்சுன்னா டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தது மீல், அப் டு 50 rupees வரைக்கும் எக்ஸாம்ட், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்ட். அடுத்து பார்த்தது கிளப் ஃபெசிலிட்டி. அஃபிஷியல் பர்பஸா இருந்துச்சு, இனிஷியல் அமௌண்ட் பே பண்றோம், அப்புறமா வந்து இட் இஸ் ஃபார் யூனிஃபார்ம்லி கிவன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்ட், மற்ற எல்லாமே இட் இஸ் டாக்ஸபிள் மைனஸ் அமௌண்ட் ரிகவர்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து கிரெடிட் கார்டு ஃபெசிலிட்டி. கிரெடிட் கார்டுலயுமே வந்து பர்சனலா அஃபிஷியலான்னு பார்க்கணும். அஃபிஷியல் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாவே எக்ஸாம்ட், பர்சனலா இருந்துச்சுன்னா அமௌண்ட் ஆக்சுவலி யூஸ்டு மைனஸ் ரெக்கவர்ட் அமௌண்ட். அடுத்து பார்த்தது மூவபிள் அசெட். மூவபிள் அசெட் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ். கம்ப்யூட்டர்ஸ் நெல், அதர்ஸுக்கு வந்து ஓண்டா இருந்துச்சுன்னா ஹையர் சார்ஜ், ஓண்டா இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் மைனஸ் ரெக்கவர்டு, ஹையரா இருந்துச்சுன்னா ஹையர் சார்ஜஸ் மைனஸ் ரெக்கவர்டு. இது 10% எடுக்கும். டன்னா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 6. பிஃபோர் கோயிங் டு பாயிண்ட் நம்பர் 6, ஒரு வாட்டி என்னெல்லாம் பர்க்கு சைட் இப்ப பார்த்துருக்கோம், எனக்கு நேம் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதுமா, லிமிட் சொல்ல வேண்டாம். 5 பர்க்கு சைட்ஸோட நேம் சொல்லு. gift and vouchers, free food facility, club facility, credit card facility, use of movable asset. Very good. Next, sale of movable asset. Sale of movable assets. This is another important topic which is mostly tested. Okay, very important. So, column போட்டுக்கோப்பா, simplified ஆன போட்டுக்கலாம். Particulars, computers or electronics. Next car, next other assets. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே கம்ப்யூட்டர்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உனக்கு ஜாஸ்தியா யூஸ் ஆகுற பொருள்பா. ஹைலி டியூரபிள், ஹைலி யூஸ்டு பொருள், ஹைலி கன்சியூம்டு ப்ராடக்ட். கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிப்ரிசியேஷன் மெத்தட் என்ன எடுக்க போறோம்? டிப்ரிசியேஷன் மெத்தட். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே WDV, அதர்ஸ் தவிர இதுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் எடுக்க போறோம். சரியா? ஸோ டிப்ரிசியேஷன் ரேட், டிப்ரிசியேஷன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் அசட்ஸ்க்கு 50%, காருக்கு 20%, அதர்ஸுக்கு 10%. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட்ல. ஸோ ஹவ் வில் யூ கால்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் பர்க்கு சைட்ஸ் நவ்? வேல்யூ ஆஃப் பர்க்கு சைட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? ஸோ வேல்யூ ஆஃப் பர்க்கு சைட்ஸ். First, purchase price of the employer. Purchase price of employer. இதுல இருந்து என்ன பண்ண போற? minus depreciation till date. Depreciation for each completed year. இது important. ஓகேவா? depreciation rate for each completed year அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? from the date of acquisition அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? from date of acquisition completed years எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 வருஷமா என்கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? அப்படின்னா அசெட் வாங்கி 5 வருஷம் வரைக்கும் எடுத்துப்பேன். and half year I will not take. அதான் completed years. சரியா? fine. so இப்போ இந்த அமௌண்ட் எல்லாத்துக்கும் depreciation rate வந்து இங்க கொடுத்திருக்க depreciation rate எடுக்கணும். நமக்கு வந்து PGBP ல ஒரு depreciation rate நம்ம படிப்போம். that is different, this is different. don't get confused when we start with PGBP. சரியா? so இதுக்கு எந்த அமௌண்ட் எடுக்கும்? இந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் we will be taking. சரியா? so இதுக்கு ஒரு XX மட்டும் போட்டுறேன். பண்ணோம்னா மிச்சம் வர அமௌண்ட் என்னதுப்பா? ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ.
ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூல இருந்து we are going to reduce the sale amount. எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எவ்வளோ ரேட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து சேல் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் பெர்க் சைட், பெர்க், ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், இந்த பொருளை விற்கிறோம்னா அதோட ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம், ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அதோட ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வாட் we are going to reduce the sale amount. எம்ப்ளாயிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு வித்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம். எம்ப்ளாயிக்கு எவ்வளோக்கு தான் வித்திருக்காங்கன்னா அப்போ அதுல எவ்வளோ வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் வருது அப்படிங்கிறது. அதாவது இஃப் அதோட ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ 5000 rupees, எம்ப்ளாயிக்கு 3000 rupees கொடுத்துருக்கான், நஷ்டத்துல கொடுத்துருக்கான், கம்பெனிக்கு நஷ்டம் ஆச்சுன்னா எம்ப்ளாயிக்கு ப்ராஃபிட் பா, சிம்பிளி புட், சரியா? ஸோ இங்க நோட் எழுதிக்கோங்க, நோட். எலக்ட்ரானிக்ஸ் means computer related electronics. அப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எங்க வரும், அதர்ஸ்ல வரும், ஓகேவா? கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எக்ஸெட்ரா fall in other asset. Okay va? Point number 3. Perks arise only when the sale value is less than return on value. Perquisite arise only when sale value is lesser than returned on value. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Obviously the employer is incurring loss, இல்லையா? எம்ப்ளாயரோட லாஸ் will be gain for the employee. ஸோ அப்பதான் perquisite arise ஆகும், சரியா? பாயிண்ட் நம்பர் 4, sold after 10 years na nothing is taxable. If the asset is sold after 10 years of purchase, nothing is taxable. Okay va? No perquisite na idella first. No perk. ரைட்டா? என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ, ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பேங்க்ல எல்லாம் எடுத்துக்கோயேன், பேங்க்ல எல்லாம் வந்து உனக்கு அசட்டோட வேல்யூவே ஜிஎஸ்டி படி எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்றாங்க, டிப்ரிசியேஷனுக்கு 5 வருஷம் தான் யூஸ் பண்றாங்க, இல்லையா? சோ நீ எந்த ஆக்ட் படி போனாலும் மேக்ஸிமம் 5 வருஷம் 10 வருஷம், அதுக்கு மேல யூ கேன் நாட் யூஸ் தட் அசட்டுக்கு 5 வருஷம் தான் லைஃப், 10 வருஷம் தான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மின் இருக்கு, கரெக்டா? அப்போ அத்தனை வருஷத்துக்கு மேல உன்னால டிப்ரிசியேஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னா அந்த அசட்டுக்கு வேல்யூவே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். அப்போ வேல்யூவே இல்லாத ஒரு பொருளை உனக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன், கம்மி காசு கொடுக்குறான், தேர் இஸ் நோ பர்க்யூசைட் இன்வால்வ்டு, கரெக்டா? ஸோ பேங்க்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டிப்ரிசியேஷன் இவ்வளோ இயர்ஸ் தான் ரைட் இது பண்ண முடியும், பட் அசட் நல்லா ஓடும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் புக்ல நம்ம டிப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணி வேல்யூ ரைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக அசட் ஓடலன்னு கணக்காகாது, இல்லையா? புக்கு படி அசட்டோட வேல்யூ நல்லா இருக்கும், பட் ரியல் லைஃப்ல அந்த ஏசியோ அந்த ஃப்ரிட்ஜோ நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கும், அது இன்னும் யூஸபிளா தான் இருக்கும், நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ புக்ஸ்ல எனக்கு பெனிஃபிட் இருக்காது, பட் அசட் மட்டும் யூஸ் ஆகுது, என்னால் டிப்ரிசியேஷன் புக்ல கிளைம் பண்ண முடியலன்னா தட் இஸ் அ லாஸ் டு த கம்பெனி டாக்ஸ் படி, இல்லையா? அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவான், அந்த அசட்டை வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்துட்டு வேற அசட்டை வாங்கி அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிட்டு he will get the tax benefit, ஓகேவா? ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, மோஸ்ட்லி பேங்க்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஏசி எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க, என்ன கம்மி காசு கொடுப்பாங்க, because the AC is in good condition, but it is not depreciable அப்படிங்கிறதுனால அது கொடுத்துருவாங்க, சரியா? ஸோ இப்போ வரைக்கும் எத்தனை பர்க்யூசைட்ஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம இப்போ வரைக்கும்? we have seen food 6 more. சொல்லுங்க, பேர் மட்டும் சொன்னா கூட போதும். Sale of mobile asset, use of mobile asset, credit card facility, club facility, free food facility, and the last gift and voucher. Very good. Okay. இப்போ
மூவபிள் அசெட்டுக்கு மட்டும் அமௌண்ட் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிடலாம். சேல் ஆஃப் மூவபிள் அசெட்டுக்கு மூவபிள் அசெட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு, யூஸ் இருக்கு. வெயிட், நான் ஒரு குட்டி ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் போட்டுடுறேன்ப்பா ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் கிளாரிட்டி. சரியா? draw one குட்டி ஃப்ளோ சார்ட். perquisites for movable asset. perquisite for movable assets. ஓகேவா? ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டா டிவைட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூஸ், செகண்ட் ஒன் சேல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூஸ், செகண்ட் ஒன் சேல். யூஸா இருந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் அண்ட் லேப்டாப் வந்து நில்லு. அதர்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஹையர்டா இருந்துச்சுன்னா ஹையர் மைனஸ் ரெக்கவர்டு. ஓன்டா இருந்துச்சுன்னா 10% ஆஃப் காஸ்ட் மைனஸ் ரெக்கவர்டு அமௌண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு டாக்ஸபிள் பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் சேல்னு வரும்போது நம்ம சேலுக்கு மொத்தமா 3 கேட்டகரியில பிரிக்கிறோம். ஒன்னு வந்து கம்ப்யூட்டரு, இன்னொன்னு வந்து காரு, தேர்ட் வந்து அதர்ஸ். கம்ப்யூட்டரா இருந்துச்சுன்னா 50% 50% அட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் டிப்ரிசியேஷன். ஓகேவா? இதுவே எதுவா இருந்துச்சுன்னா 20% அட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் கண்டுபிடிப்போம். அதர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 10% ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் கண்டுபிடிப்போம். இந்த டிப்ரிசியேஷன் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா வேல்யூ ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. அப்ப வேல்யூ ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஃபார் ஆல் த 3 எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா purchase is equal to asset உடைய வேல்யூ, asset உடைய காஸ்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் is equal to written down value. இந்த written down வேல்யூல இருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சேல் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணுவேன். சேல் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும்போது அமௌண்ட் லாஸ்ல வந்துச்சுன்னா வெயிட், இங்க வந்து I'll do one thing. ஸோ நான் இப்படி பண்ணும்போது the amount that I'm getting, இது has 2 possibilities. என்னென்ன பாசிபிலிட்டி? ஒன்று வந்து லாஸ், தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபிகர். இன்னொன்று வந்து கெயின் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபிகர். இப்போ நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா பர்க்யூசைட்டி இருக்கு, டாக்ஸபிள். ஓகேவா? கெயினா வருது, பாசிட்டிவா வருதுன்னா நோ பர்க்யூசைட். ஓகேவா? ஏன் அப்படி சொல்றோம்? ஏன்னா perquisite is present only if sale value is less than written down value. Okay va? So this is a master summary of all the movable assets that we are going to deal with perquisite. Okay va? So I think now it's even more clear. Okay va? Done. So sale of movable assets பார்த்தாச்சு, use of movable assets பார்த்தாச்சு. அதே மாதிரி if the asset is sold after 10 years now, it will be nil. சரியா? So these are the important factors that you should be remembering. Right? Fine. ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா அஸ்வின் movable assetsல? கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் அந்த 1 மினிட் ஜூம் பண்ணு. ஓ சரி. ஓகேவா? எஸ் மேம். நோட்ஸ் வேணா அப்புறமா தனியா எழுதிக்கோ. ஃப்ளோ சார்ட் முடிச்சிட்டேனா யூ டெல் மீ. மேம் அந்த லாஸ்ட் எழுதிருக்கீங்களா மேம்? ரெட் கலர்ல அத மட்டும் காட்டுங்க முடிச்சு. asset is sold after 10 crore ஆமா. இருப்பா, நான் ரொம்ப கேவலமா எழுதிருக்கேன், அது எனக்கே தெரியுது, கஷ்டப்படாது. If the asset is sold after 10 years of purchase, perquisite is equal to nil. I think this is more clear. Yes ma'am. Okay. Done. So 7th type. Energy irukappa? Polama 7th type? Alla irukku ma'am. Okay ba. 7th perquisite. Medical facility.
மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியை என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டா பிரிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டினா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ அதை நான் சொல்றேன். மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டினா என்னன்னா, இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல செலவு பண்றது அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம ஆஃபீஸ்லயே we have one recommended hospital. மோஸ்ட்லி நீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சில மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி ஸோ தட் ஹீ கேன் மெயின்டைன் ஹிஸ் குட் ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க் பெட்டர் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். கரெக்டா? இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கும்போது இதை வந்து நான் என்னவா கிளாஸிஃபை பண்ண போறேன்னா ரெண்டா பேசிக்கா கிளாஸிஃபை பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் இந்தியா. இன்னொரு டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட் இந்தியா. இன் இந்தியா, அவுட் சைட் இந்தியா. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டா ப்ராடா கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ இன் இந்தியாவே என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ அம் கோயிங் டு கிளாஸிஃபை இட் ஃபர்தர் அஸ் ரெண்டு டைப். அகைன் இதையுமே என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டு டைப்ல கிளாஸிஃபை பண்ண போறேன். என் கவனிச்சுனா இப்ப வரைக்கும் நம்ம வந்து 3 லெசன் 4 ஐ திங்க் 4 லெசன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் ஐசிஐ மாடல் படி. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ளோ சார்ட்ஸா தான் படிச்சிருக்கோம். ரீசன் நான் ஏன் ஃப்ளோ சார்ட்ஸா கொடுக்குறேன், வை ஐம் நாட் ப்ரிஃபரிங் எல்லாரும் மாதிரி பேராகிராஃப்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் ஆர் ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஸோ கடன் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக. சரியா? ஸோ டோன்ட் வரி, இது வந்து உனக்கு ஃப்ளோ சார்ட்டா இருக்கே எப்படி நான் வந்து எழுத போறேன் அப்படின்னு கவலையே வேண்டாம். உனக்கு இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சா போதும். சரியா? நீ எங்கேயுமே போயிட்டு ப்ரொவிஷன் எழுதிட்டு வர போறதே கிடையாது. நீ என்ன எழுதிட்டு வர போற கான்செப்டை படிச்சதை வச்சு கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ண போற. அது கான்செப்ட் புரியணும். கான்செப்ட் வந்து இப்படி கூட புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? Now coming back. So இந்தியால வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப்ல இருக்கு. First, if it is from government hospital. If it is from government hospital. Point number 2. If it is from employer உடைய தனிப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல். இப்போ SRM லாம் பாத்தீங்கன்னா SRM ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கான், பாரத் யூனிவர்சிட்டியில ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கான், சவிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, மீனாட்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலேஜும் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்கும். இப்ப அந்த காலேஜ்ல வேலை செய்யற ஸ்டாஃப் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃப்ரீயா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி இப்ப ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரீயா ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு இன்னொரு பர்செட் இருக்கு, அதுக்கு நான் அப்புறம் வரேன். சோ இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயர் ஹாஸ்பிட்டல். சரியா? தேர்ட் ஒன், அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னா நமக்கு பெரிய பெரிய பயங்கரமான வியாதி எல்லாம் இருக்கு, கேன்சர் மாதிரி. கரெக்டா? ஸோ கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன், மென்டல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு ஆர்கனைசேஷன், சாரி ஸ்பெசிஃபிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். தேர்டு, எனி பர்சனல் ஆர் குரூப் இன்சூரன்ஸ். பர்சனல் ஆர் குரூப் இன்சூரன்ஸ். குரூப் இன்சூரன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. ஓகேவா? இங்க இருக்கிறது வந்து reimbursement in private hospital. ஓகேவா? reimbursement in private hospital. ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்ட் பா. செகண்ட் கேட்டகரியில இருக்கிறது எல்லாமே டாக்ஸபிள். ஓகேவா? அவுட் சைடு இந்தியானா நான் ப்ராடா ரெண்டு கேட்டகரி வைக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டே அண்ட் அகாமடேஷன். ஸ்டே, மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸ்டே மட்டும் எழுதிக்கலாம். ஸ்டே, இன்னொன்று வந்து டிராவல். ரெண்டு விஷயம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுல ஸ்டே பண்றோம் அண்ட் மெடிக்கல் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்ட் அப் டு அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் பை ஆர்பிஐ. சரியா? இட் இஸ் எக்ஸம்ட் அப் டு அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் by
RBI. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுவே டிராவலா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தாராளமா ஒரு டெசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட். அது என்னன்னா இஃப் gross total income, ஓகேவா, if gross total income exceeds 2 lakh rupees, entire amount is taxable. எவ்வளவு பெரிய மனசு பாத்தியா? சோ 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் உனக்கு இன்கம் இருந்துச்சுன்னா நீ டாக்ஸ் கட்ட வேணாம். அதே மாதிரி 2 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் உனக்கு இன்கம் இருந்துச்சுன்னா நீ டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு எதுவுமே காசு வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். பெனிஃபிட் ரிசீவ் ஆச்சா ஓகே. But if your gross total income exceeds 2 lakh rupees, then your travel expense, whatever you have spent in abroad, that will be entirely taxable. பாத்தியா, நம்மளோட பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் கூட 2 lakh இல்லப்பா. பட் நமக்கு டிராவலுக்கு கொடுத்துருக்க லிமிட் 2 lakh. சூப்பர், ஃபைன். ஸோ கமிங் பேக், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியை வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். இன் இந்தியா, அவுட் சைட் இந்தியா. இன் இந்தியானா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், எம்ப்ளாயர் ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்பெசிஃபைட் ஹாஸ்பிட்டல், பர்சனல் ஆர் குரூப் இன்சூரன்ஸ். பர்சனல் குரூப் மட்டும் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் எழுதிக்கோப்பா. இந்த எல்லா கேட்டகரி எக்ஸாம்ட். இதுவே வந்து நான் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், நான் எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு காசு வந்து என் ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் செலவு பண்ண பில்ல கொடுத்த உடனே என் எம்ப்ளாயர் எனக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து இட் வில் பி டாக்ஸபிள். ஓகேவா? இன்சைட் இந்தியா நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன், அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்பெசிஃபைட் ஹாஸ்பிட்டல், அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டல், பர்சனல் ஆர் குரூப் இன்சூரன்ஸ் ஃபெசிலிட்டியா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்ட். இதுவே நான் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னா ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு காசு பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபுல்லாவே இட் இஸ் டாக்ஸபிள். அடுத்தது அவுட் சைட் இந்தியா நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு ஸ்டே எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே RBI எவ்வளவு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லிமிட் வரைக்கும் இட் இஸ் எக்ஸம்ட். டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல அப் டு 2 lakh rupees கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்ட். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா டாக்ஸபிள். ஸோ டு சிம்பிளிஃபை திஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம், இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டா பிரிச்சு போறேன். லெஸ் தென் 2 lakh, மோர் தென் 2 lakh. லெஸ் தென் 2 lakhனா எக்ஸம்ட், மோர் தென் 2 lakhனா டாக்ஸபிள். Power cut. Okay. So I think இதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுவோம். சரி, ஓகே. ஸோ வித் திஸ் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல வில் பி கண்டினியூங் ஃப்ரம் 8th perquisite that we are going to study. ஓகேவா? Thank you.